پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے پیر میرے دیاں تماں میرا پیر رحمت والا برکت والا عظمت والا شان والا بلندی والا عرفت والا مقام والا میرے پیر دا نام اچا شان اچا عظمت اچی عرفت آلہ شان آلہ مقام آلہ عظمت آلہ آنا آلہ جانا آلہ رونا آلہ مسکرانا آلہ فجر آلہ ظہر آلہ عصر آلہ مغرب آلہ عشاء آلہ تہجد آلہ نوافل آلہ فرائض آلہ جلوت آلہ خلوت آلہ ظاہر آلہ باطن آلہ تغار آلہ قتال آلہ افعال آلہ کردار آلہ حسن آلہ گفتگو آلہ میرے پیغمبر دا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ اور پیر لبنائی تے بیکھنیاں میں تینوں وکھاواں ایتھے لوکاں دے پیر عجیب و غریب نے وہابیاں دا پیر غیرت والا بھی ہے ایڈے اونچے نام والا ہے جدوں دا نام لینے منہ چ کھنڈ پیندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا سبحان اللہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما مختصر حمد و صلاۃ تو بعد احباب جماعت اور انتظامیہ جلسہ خصوصاً محترم بھائی حبیب الرحمن مدن پوری جو عنوان میرے ذمے لگایا ہے وہ شرعی پردے دے حوالے نال ہے صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مختلف ممالک وچوں مختلف علاقیاں وچوں وفود آپ دی خدمت اندر حاضر ہویا کر دے
کوئی کس طرح دا بندہ، کوئی کس طرح دا بندہ، کوئی کیسے اخلاق دا مالک، کوئی کیسے اخلاق دا مالک۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئے، عرض کردے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ نہیں تے کم از کم ازواج مطہرات نو پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ تواڈے کول طرح طرح دے لوگ آندے، مختلف علاقیاں وچوں آندے، اس لئی کم از کم تسی ازواج مطہرات نو حکم دیو کہ او پردہ کریا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کیونکہ آپ اللہ دے حکم دی پابند ہیں۔ ہجے کچھ دن ہی گزرے نے کہ عشاء دی نماز تو بعد سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھروں کسی غرض و غایت دے تحت باہر نکلیاں، رات دا ٹائم۔ تو میری تواڈی ماں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا دا قد جڑا سی نا وہ تھوڑا لمبا قد سی، دراز قد۔ تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر پہ گئی، تے اونچی آواز نال کہندے نے اے ام المومنین، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ سودا ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اصل وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے انج تاں کیتا تاکہ اللہ پردے دا حکم نازل کر دے۔ اللہ پاک نو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اے انداز بڑا پسند آیا، اور اللہ نے پھر آسمان تو پردے دا حکم نازل کیتا 5 ہجری ماہ ذی القعدہ اندر، یعنی رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ ماہ ذی القعدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پردے کا پہلا حکم نازل کیا جو خاص ازواج مطہرات کے لیے تھا۔ اللہ پاک نے کی حکم نازل فرمایا، سننا اللہ دا قرآن، اے سورہ الاحزاب ہے۔ میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے پردے دا پہلا حکم نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغام دے دیو، ازواج مطہرات دے نال انہاں نے جدوں بھی کو گل کرنی ہوئے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے یا کسی بھی کام دی گرد نال، کسی بھی تواڈی بیوی دے نال اپنی ماں نال گل کرنی ہوئے، قرآن کہندا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے دے پیچھے کھلو کے گل کریا کرن۔ قرآن پاک دی اس سیب دے نازل ہو جان تو بعد تمام ازواج مطہرات نے اپنے گھراں دے مین دروازیاں دے اگے بڑے بڑے پردے لٹکا رہے، بڑیاں بڑیاں چادراں لٹکا رہیاں، اور جدوں بھی کوئی آندا ہے سوال کردا ہے، مسئلہ پوچھدا ہے یا کوئی بھی گل کردا ہے،
ازواج متحرات پردے دے پرلے پاسے آن والا مومن بندہ پردے دے اس پاسے انج کر کے ازواج متحرات نال گل بات کردے نے پھر اللہ پاک نے پردے دا دوسرا حکم نازل فرمایا اے بھی سورہ الاحزاب ہے فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کلی ازواجکا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وبناتکا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو ونساء المؤمنین عام مسلمان اپنیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے بدن اتے کر لین جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چھپا لے یدنین علیہن من جلابیبہن بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے جسم تے کر لین۔ اللہ اللہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مصنف عبدالرزاق دی روایت ہے جدو اللہ پاک نے پردے دائے حکم نازل فرما دیتا اس حکم دے آج جان تو بعد عورتاں کالے رنگ دیاں بڑیاں بڑیاں اوڑنیاں تیار کی دیاں بلیک کلر دیاں بڑیاں بڑیاں چادراں بنا لیاں اور بڑیاں کالیاں چادراں لے کے اپنے بدن تے بدار اندر کسے کم دی گرد نال گلی وچ نکلیا کر دیاں دن اور انہاں دے بدار اندر نکلن دا انداز سی کہ دیوار دے بالکل نال لگ کے چلیا کر دیاں دن بعد دفعہ انہاں دے کپڑے دیوار نال گھسیا کر دے دن انج دیوار دے نال لگ کے چلیا کر دیاں دن اور سیدہ ام عطیہ بیان کر دیاں نے انج آہستہ انج سکون نال عورتاں چلیا کر دیاں جویں انہاں دے سراں تے گوے بیٹھے نے انج نظراں نیچیاں کر کے عورتاں چلیا کر دیاں دن۔ اللہ اللہ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ تفسیر ابن کثیر اندر فرماندے نے یہ جڑی قرآن پاک دی آیت ہے نا یہ اللہ پاک نے نازل فرمائی مغرب دی نماز دا ٹائم ہے مغرب دی نماز تو بعد نبی پاک نے اپنے صحابہ نو بلایا جمع فرمایا میرے پیغمبر نے اللہ پاک دا آرڈر پڑھ کے سنایا فرمایا ہے مسلمانوں اللہ پاک نے خواتین و پردے دا حکم دیتا ہے معاشہ بیان کر دیاں نے نبی پاک دا حکم تمام مسلمانہ نے کرے جا کے اپنی خواتین نو دیتا انہاں ساری رات چراغ جلائے ساری رات دیوے جلائے ساری رات کندیلاں جلا کے کروں نکیاں نکیاں ٹاکیاں کٹھیاں کر کے انہاں نو پیبند لگا کے انہاں نو ٹانک کے بڑیاں بڑیاں چادراں تیار کر کے اے عہد کیتا کہ صبح دی نماز پڑھن واسطے جانا ہے اللہ دے رسول دا حکم من کے پردہ کر کے جانا ہے۔ اس طرح حکم مان کر دکھایا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج نے اور عام مسلمان عورتوں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار آج بھی مغرب دی نماز پڑھی پھر عشاء دی گزر گئی آج بھی تسی پڑھا آئے ہو باپ بھی آئے ہو بیٹے بھی آئے ہو
खामद भी आए हो तुहानू चाहिदा है अज दा पैगाम मेरा पैगाम नहीं अल्लाह दे कुरान दा पैगाम जाके अपने घरे अपनियां बेटियां नू दे दिओ अपनियां बहनां नू दे दिओ अपनियां बीवियां ते मामा तक पैगाम पहुँचा दिओ अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां और अंदाजा करो ना निक्कियां निक्कियां टाकियां कट्ठियां करके वो वड्डियां वड्डियां चादरां सी के तैयार कर दियां रहियां फैसलाबादिया मैं तेनू पूछना चाहना अज फैसलाबाद अंदर एडे एडे बंदे पैने एक एक बंदा एडा एडा अमीर है बंदा एक ओदियां कपड़े दियां 5-5 मिलां ने बंदा एक 50-50 लूमां लाइयां होइयां ने बंदा एक 5-5 दुकानां कपड़े दियां पाइयां ने अमीर एडा है कि 5 कपड़े दियां अपनियां फैक्ट्रियां ने ते दी बीवी गरीब एडी है एदे आप दे सिर ते लैण वास्ते दुपट्टा कोई नहीं आप अमीर एडा है एदियां 50 लूमां चलदियां पईयां ने एदी बेटी गरीब एडी है ओदे वास्ते बाजू दे कपड़े भी पूरे मौजूद कोई नहीं आप अमीर एडा है एदियां 5 जनाब कपड़े दियां दुकानां ने लेकिन एदी बीवी एडी गरीब है एदे कोल अपना लिबास ही पूरा कोई नहीं इधरों जनाब बाजू नंगे इधरों बाजू नंगे ते मैं पर्दे च बैठन वालियां मामा बहनां नू कहांगा नहीं मेरी बहना उन्हां निक्कियां निक्कियां टाकियां लैके वड्डियां चादरां बना के पर्दा कीता तुहाडे कोल टैक्सटाइल मिलां अपनियां तुसी फिर भी पर्दा नहीं करदियां क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक नू की जवाब देना है फरमाया युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना अगे अल्लाह फरमाते ने ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़य्यिन फरमाया इस चीज दे ज्यादा लायक जड़ी औरत शरीयत वाला पर्दा करके निकलेगी ओदी दूरों पहचान हो जाएगी कि गैरतमंदा दी जाइए शर्मा ते बर्मा वाले दी जाइए इहदा फायदा की होएगा फला युज़य्यिन ओनू छेड़िया नहीं जाएगा फला युज़य्यिन ओदे वल अखां नहीं ताड़ियां जाणगियां फला युज़य्यिन ओदे वल गंदे गंदे इशारे नहीं कीते जाणगे हजरात दी वकार इंज समझ लो बाजारों तुसी 2 केले लैके आओ एक केले तो छिलका उतार के रख दिओ एक केला छिलके समेत रख दिओ जड़ा केला तुसी छिलका उतार के रखिया होएगा ओदे ते मक्खियां आ जाणगियां ओदे ते कॉकरोच आ जाणगे ओदे ते जरासीम आ जाणगे ओदे ते वायरस आ जाणगे ओदे ते बैक्टीरियाज आ जाणगे ओदा रंग बदल जाएगा ओदा ज़ायका बदल जाएगा ओदी खूबसूरती बदल जाएगी और ए मुकाबले जमदर दूसरा केला जड़ा छिलके समेत पिया होएगा ओदा रंग भी दुरुस्त है ओदी ज़ायका भी दुरुस्त है ओदी खूबसूरती भी बरकरार है कोई मक्खी नहीं कोई बैक्टीरिया नहीं कोई जरासीम नहीं कोई वायरस नहीं नी मेरी ये बहना मैं तेरे को पूछना चाहना वा तू सिर तो दुपट्टा ला के भी बाजार अंदर जानी है फिर कहनी है मेरे वाल वेखे भी कोई ना तू हाफ बादू पा के बाजार अंदर जानी है फिर कहनी है मैनू तके भी कोई ना वो तू फैसलाबाद अंदर आने वाला सब तो पहला फैशनेबल लहंगा पाना भी तू पसंद करनी है फिर कहनी है मैनू वेख करके लोग एक दूसरे नू कूड़ियां न मारन इंज हो नहीं सकता मेरी ये बहना फैसला तेरे ते है कुरान कहंदा फला युज़य्यिन जे शरीयत दे मुताबिक पर्दा करेगी फिर तेनू छेड़िया नहीं जाएगा ते जे शरीयत दे मुताबिक पर्दा कोई नहीं फिर इज्जत बच नहीं सकती फिर गैरत बच नहीं सकती फिर शर्म ते बरम रह नहीं सकती ये फैसला तेरे ते मेरी ये बहना तू केड़ा रास्ता इख्तियार करना है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तो ये दूसरा हुक्म पर्दे के मुताल्लिक अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फिर तीसरा हुक्म अल्लाह पाक ने पर्दे दे मुताल्लिक नाज़िल फरमाया की हुक्म आया अल्लाह पाक
فرماتے نے قرآن پاک اندر فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ زِينَتَهُنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک نے پوری ڈیٹیلز نازل فرمائی ہے پردے کی قرآن پاک کے سایہ مبارکہ میں جو سورہ نور کی ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کرتے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے محبوب پیغمبر مومنات نو کہہ دیو، کنہاں نو کہہ دیو؟ مومنات نو کہہ دیو۔ پتہ لگا پردے دا حکم مومنات واسطے ہے، اکھاں نیویاں کرم دا حکم مومنات واسطے ہے، وڈیاں وڈیاں چادراں لین دا حکم مومنات واسطے ہے۔ تے آ جڑیاں اسلام آباد دے روڑا تے ننگے منہ تے ننگے سر پھر دیاں نے تے کہندیاں نے ہم سے پردے کا بھار نہیں اٹھایا جاتا، ہم سے سر پہ دوپٹے کا وزن نہیں اٹھایا جاتا۔ اینا دے شناختی کارڈ چیک کرو یہ کتھوں آئیاں نے، یہ کون نے؟ کیونکہ مومنات تے پردہ کرن والیاں نے، مومنات تے سر تے دوپٹے لین والیاں نے، مومنات تے پردے دیاں پابند نے۔ اینا دا پتہ کرو کدھروں آئیاں نے، اینا دا بایو ڈیٹا چیک کرو کتھوں آئیاں نے، پتہ چل جائے گا یہ گلاب والی تو ہو سکتی ہیں، حجاب والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فضل سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں جنم لینے والی ہر بیٹی گلاب والی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے فضل سے حجاب والی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا مومناتی، فرمایا مومنات عورتوں کہہ دو کی یغضضن من ابصارہن، اپنیاں نظراں نیویاں رکھیاں کرن، اپنیاں نظراں تھلے رکھ کے چلیا کرن، ولا یبدین زینتہن، تے اپنی زینت نو ظاہر نہ کریا کرن۔ میری بہنا اللہ پاک نے تینو زینت چھپان دا حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے تینو زینت ظاہر کرم دا حکم نہیں دیتا۔ آپ پہ اتے برکہ لے لیا زینت چھپ گئی، تے جے برکہ ہی زیب و زینت والا آگیا تے زینت کتھو چھپی؟ آج کل جناب برکے یہ ڈے فیشن بنے، آج کل برکے یہ ڈے جناب خوبصورت نے کہ عورت برکہ پہن بھی لبے تے لوکاں دی توجہ دا مرکز بن جام دیئے، وڈیاں وڈیاں چادراں لے بھی رہن پھر بھی لوکاں دی توجہ دا مرکز بن جام دیاں نے۔ اگو کہندیاں نے برکہ تے میں کیتا ہویا ہے تے چادر تے میں لئی ہوئی ہے۔ قرآن نے برکے دا حکم دیتا ہے، قرآن نے چادر دا حکم دیتا ہے نا میری یہ پہنا۔ قرآن کہندا ولا یبدین زینتہن، برکہ تیرا انجدہ ہونا چاہیے، تیری زینت داخر نہ ہوئے، تیری خوبصورتی داخر نہ ہوئے۔ تو برکہ یہ ڈا خوبصورت لے لینی ہے کہ مردہ واسطے فتنے دا باعث بن جانی ہے۔ اللہ تو ڈریا کر میری یہ بہنا، فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو، مگر جو ظاہر ہو۔ یہاں علماء کرام دی تشریف فرما گئے، میں علماء کرام کی موجودگی میں کچھ جسارت کرنے لگا ہوں۔ الا ما ظہر منہا ہے دے تمراد بہت سارے علماء کرام ایسے نے
जिन्हों ने इल्ला मा ज़हरा तो मुराद लिया है, चेहरा मुराद लिया है। इल्ला मा ज़हरा मिनहा ये तो मुराद चेहरा है। इल्ला मा ज़हरा मिनहा ये तो मुराद औरत दे हाथ ने। इल्ला मा ज़हरा मिनहा ये तो मुराद औरत दे पाँव ने। नाना कायनात दे लोगो, इल्ला मा ज़हरा मिनहा का तर्जमा मैंने ऐसे नहीं समझा, मौलाना मदनपुरी साहब ने ऐसे नहीं समझा, मौलाना सरदार आबद साहब ने ऐसे नहीं समझा, यहाँ बैठे तमाम उलमाए कराम ने इल्ला मा ज़हरा का माना ऐसे नहीं समझा जैसे उसने समझा होगा जिसने ये लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुने होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सारे उलमा दी इज्जत करना, मैं उन्होंने जानना। तुहाडे फैसलाबाद विच भी आए बड़े चर्चे, बड़े तज़किरे, बड़ी उन्हां दी शान, बड़ा उन्हां दा मुकाम। मैं शान इज्जत मुकाम सब मानता हूँ, मैं उनके मुकाबले में ज़ीरो से भी ज़ीरो हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इल्ला मा ज़हरा मिनहा इसका माना रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं इल्ला मा ज़हरा मिनहा से मुराद वो चद्दर है जो औरत अपने बदन के ऊपर ले ले। जब चद्दर ऊपर ले ली तो चद्दर तो ज़ाहिर होगी, ये है इल्ला मा ज़हरा मिनहा। चेहरा मुराद नहीं है, ये नबी पाक के सहाबी कह रहे हैं कि इससे मुराद चेहरा नहीं है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इल्ला मा ज़हरा मिनहा। हजरात दी वकार वेखो ना, औरत ने बड़ी सारी चादर अपने बदन ते ले ली है, औरत तो छुप गई है लेकिन चादर ते नजर आंदी पई है। ऐ है इल्ला मा ज़हरा मिनहा। औरत ने बुरका अपने बदन उत्ते ले लिया है, औरत ते छुप गई है लेकिन बुरका ज़ाहिर है। ऐ है इल्ला मा ज़हरा मिनहा। औरत ने अपने हाथों ते ग्लव्स पा लेने, हाथ ते छुप गए ने, ग्लव्स बांधे ने। इल्ला मा ज़हरा मिनहा। पैरों के उत्ते ने जशूज पहन लेने, पैर नजर नहीं आते, शूज नजर आते ने। ये है इल्ला मा ज़हरा मिनहा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फरमाया इल्ला मा ज़हरा मिनहा वल यज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। बड़ियां बड़ियां चादर अपने सीनियां ते अपने बदनां ते डाल लैन, अपनी जीनत नूं ज़ाहिर ना करन। अगे की आख्या है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना। तवज्जो रहे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना। फरमाया अपनी जीनत ज़ाहिर ना करे मगर अपने मर्द वास्ते, अपने खामद वास्ते ज़ाहिर कर सकती है। यानी औरत अपनी जीनत अपने खामद अगे ज़ाहिर करे, औरत अपने बालों की खूबसूरती अपने खामद अगे ज़ाहिर करे, औरत अपने चेहरे की खूबसूरती अपने खामद अगे ज़ाहिर करे। बड़ी मादरत दे नाल इत्थे की है, इत्थे कर्मा वाली घर बैठी है, एक पट्टा सिर ते बन्निया, खामद आ गया तो दूजा बन दिता है, वाल खिलरे ने, मंदा हाल है ते बुरा हाल है, कपड़ियां दा खाता कोई नहीं, कपड़े भी मैल नाल भरे पूरे पै ने ते बुरा हाल है, सिर नूं पीड़ा ने, हाय 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 पई हुंदी है। ते खामद बेचारा उत्थे बैठा रोटी नूं पिया तरसदा, रोटी कदों मिलेगी। इन्नी देर नूं गवांढियां दी बुढ़ी आ गई, उन्हें आख्या है नहीं बाजार दा चक्कर ना लाइए। अगों कहंदी है भला मेरी हालत है बाजार जाण वाली, आ जी मेरी हालत है बाजार जाने वाली है, कोई अद्धा घंटा टाइम दे मैं लश फश कर लवा, अद्धा घंटा टाइम दे को मैं मेकअप कर लवा, माड़ी मोटी तैयारी कर लवा, फिर मैं बाजार जान जोगी होवांगे। मेरी ये बहना तेनू अल्लाह तो डरना चाहिए। अल्लाह कहंदा है अपनी जीनत अपने खामद वास्ते रख, खामद घरे आ ते तेरा बुरा हाल है। जदों तू बाजार जाना है उदों तू कहनी है मैं लिपस्टिक भी लगावां, उदों तू कहनी है कि मैं मेकअप भी करां। अल्लाह तो डर, तेरी खूबसूरती बाजार के लिए नहीं है, तेरी खूबसूरती तेरे खामद के लिए है। उची आखो सुभान अल्लाह। और तुहाडे फायदे दी गल है। अल्लाह 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 तवज्जो है, तुहाडे फायदे दी गल कहो जी। अल्लाह 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 तवज्जो करना, गौर करते जाना दरा। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना फरमाया इल्ला लिबुलतिहिन्ना, और सारे को पर्दा करेगी, अपने खामद तो पर्दा नहीं करेगी, अपने ससुर तो पर्दा नहीं करेगी, अपने बाप तो पर्दा नहीं करेगी, अपने भाई तो पर्दा नहीं करेगी, अपने खामद के दूसरे सते दे बेटियां तो पर्दा नहीं करेगी, अपने भतीजिया तो पर्दा नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, अपने भाणजियां तो पर्दा नहीं करेगी। बस इस तो इलावा औरत तो पर्दा करना पेगा, इस तो इलावा औरत वास्ते पर्दा जरूरी है। या औरत
औरतां कोलों पर्दा नहीं करनगियां या छोटे बच्चे घर विच आंदे जांदे रहिंदे ने इन्हां दे कोलों औरतां उस वक्त तक पर्दा नहीं करनगियां जब तक कि बच्चे औरतां दे पोशीदा मामलात तो वाकिफ ना हो जाण। जदों बच्चे औरतां दे पोशीदा मामलात तो वाकिफ होण लग जाण चाहे बालग होण ते भावें ना बालग होण जदों बच्चे औरतां दे पोशीदा मामलात तो वाकिफ हो जाणगे फिर उन्हां बच्चियां तो भी औरत नूं पर्दा करना पैगा। हज़रात दी वकार बस इस तो इलावा हर किसी को औरत ने पर्दा करना है हर किसी को पर्दा करना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हज़रत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह के ताला फरमाते ने मैं इमाम मुहम्मद बिन सिरीन को पूछिया वो कहते ने मैं इमाम उबैद सुलेमानी को पूछिया औरत नूं पर्दा किवें करना चाहिए है उन्हां पर्दा करन दा तरीका दसिया। वड्डी सारी चादर लै लई सारे अपने जिस्म उत्ते डाल लई एक अख अपनी इंज करके जाहिर कर लई। फरमाते ने औरत नूं इंज करके पर्दा करना चाहिए है कोई बीबी जड़ी इंज पर्दा करदी होवे है कोई खतून जिहदा पर्दा अजकल इंज दा होवे। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हज़रत इमाम इब्ने हब्बान रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते ने औरत वास्ते जरूरी है जिथे अपना पूरा जिस्म छुपाए उथे अपना चेहरा भी छुपाए। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह के ताला फरमाते ने औरत वास्ते जिवें अपना पूरा जिस्म छुपाना जरूरी है इवें चेहरा छुपाना भी जरूरी है। हज़रत इमाम सऊद रहमतुल्लाह ताला फरमाते ने औरत वास्ते जिवें पूरा बदन छुपाना लाजम है इवें औरत वास्ते चेहरा छुपाना भी लाजम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने अल मरातु औरतुन औरत सारे दी सारी पर्दा है औरत के जिस्म का एक एक हिस्सा पर्दा है अपना पूरा जिस्म छुपाएगी। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह ताला ने गल मुका दी फरमाते ने ज़ुफ्रुल मरातु औरतुन फरमाया औरत दा नाखन भी पर्दा है औरत अपना नाखन भी ज़ाहिर नहीं कर सकती औरत अपना नाखन भी वादे किसी ने विखा नहीं सकती नाखन तक दा पर्दा औरत नूं करना पैगा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हज़रात दी वकार मौलाना अब्दुल सलाम मोहम्मद अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद बुटवी रहमतुल्लाह के ताला अलैह उन्हां कोलों पूछया गया सवाल किया गया मौलाना एक गल दसो ना है बाद औरतां जड़ियां ने किसी बजुर्ग आलम दीन कोल या किसी भी बुढ़े बाबे कोल जेड़ा लगदा कुछ नहीं हुंदा ओदे सामने अपना सिर मौलाना कारी बिन्यामीन बसा एक आधा पीर है बिन्ते हव्वा इसके सामने नाच रही है ये पीर है ए पीर कोई नहीं इधर आओ पीर तुहानू मैं विखावा इधर आओ तुहानू पीर विखावा। अल्लाह मैं कुर्बान जावा। जिंदाबाद अल्लाह 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 मेरा पीर फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक नाज़ीम। अल्लाह अल्लाह पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने ओ हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने ओ पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने हक दियां किरनां लैंदे चढ़दे गईयां ने ओ जेड़े मेरे नबी दे नेड़े आए ने सीने लाके सुन कोल बिठाए ने हम मुखड़ा तक के कलमा पढ़ लिया कईयां ने पीर मेरे दियां तुम्मा जग विच पईयां ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। खाल के कायनात दा कुरान है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम।
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا حدیث پاک دے غور کرنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو پردے دا حکم نازل ہو گیا اللہ پاک نے آسمان تو پردے دا حکم نازل کر دیتا نا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے مسلمان بیبیاں تے مسلمان عورتاں اپنا پورا بدن چھپایا کر دیاں سن اپنا چہرہ بھی چھپایا کر دیاں سن حتیٰ کہ جدو احرام دی حالت اندر حج دا موقع آ جاندا عورتاں حج کرن واسطے طواف کرن واسطے نکل دیاں اگے پیچھے اپنے چہرے تو کپڑا اٹھا لیندیاں تے جدوں بھی کوئی مرد آ جاندا تے جناب سر تو جلدی جلدی کپڑا اپنے چہرے تے پا کے اپنا چہرہ کج لیندیاں اپنا چہرہ چھپا لیندیاں ہن عائشہ صدیقہ دا جملہ کی ثابت پیا کردا ہے سر تو کپڑا چہرے تے سٹ لیندیاں پتہ لگا او چہرہ چھپایا کر دیاں تھن چہرے دا بھی پردہ کریا کر دیاں تھن لہذا ثابت ہو گیا جتے پورے جسم دا پردہ عورت نے کرنا ہے اتے چہرے دا بھی پردہ عورت واسطے کرنا ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے قیامت دے قریب کچھ عورتاں آ جان گیاں محبوبہ کیویں دیاں آن گیاں فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات فرمایا جنی عورتاں آ جان گیاں جنہاں نے لباس پایا ہوئے گا لیکن لباس دے باوجود برہنہ ہون گیاں آریاتن آریاتن میں نہیں کہہ رہا نبی پاک کہہ رہے ہیں آریاتن لباس کے باوجود برہنہ ہوں گے لباس کے باوجود برہنہ ہونے کا کیا معنی لباس ایڈا تنگ ہوئے گا لباس ایڈا شارٹ کٹ ہوئے گا لباس ایڈا بریک ہوئے گا لباس ایڈا بڑکیلا ہوئے گا وہ جسم دے اعضاء واضح کرے گا وہ جسم دے اعضاء ظاہر کرے گا فرمایا اس طرح دا لباس عورتوں نے پایا ہوئے گا فرمایا مائلاتن لوکاں نو اپنی طرف مائل کرن والیاں ہون گیاں اور فرمایا انہاں دے سراں دے اوتے انج جوڑے بنے ہون گے جویں اٹھاں دیاں کوہاناں ہوندیاں نے اپنے سارے واڑاں نو اکٹھا کر کے ایتھے سر دے درمیان وچ جوڑا بنا لین گیاں اور انہاں دا جوڑا انج ہوئے گا جویں اٹھاں دیاں کوہاناں کر دیاں نے نبی پاک فرماندے نے لا يدخلن الجنہ اے بیبیاں کدی رب دی جنت وچ داخل نہیں ہون گیاں اگے فرمایا داخل ہونا تے دور دی گل ہے ولا یجدنا ریحا اے جنت دی خوشبو تک بھی نہیں پا سکن گیاں جبکہ جنت دی خوشبو 70,000 کلومیٹر تو دور آن لگ جاندی ہے یا 70,000 دی مسافت تو دور آن لگ جاندی ہے یعنی یہ جنت دے نیڑے بھی نہیں جا سکتیاں جنت دے قریب بھی نہیں جا سکتیاں کھول کے کن سن لے میری یہ بینانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں آج یا کل موت سری اتے آئی پردہ کریا کر میری بہنا پردے دا خیال کریا کر میری بہنا بہت ساریاں بیبیاں کہندیاں نے اسی پردہ نہیں کر سکتیاں اسی چہرہ اپنا ننگا ہی رکھنا ہے چہرہ کجن دا دور پرانا ہو گیا ہے پرانے زمانے دیاں بیبیاں چہرہ کجیا کر دیاں تن اور نویں زمانے دیاں بیبیاں اے چہرہ نہیں کج دیاں نہ میری بہنا اس غلط فہمی وچ نہ رہیا کر پردہ تے چہرہ کجن دا دور پرانا نہیں ہویا یہ دوبارہ آئے گا چہرہ کجن دا دور تیرے تے دوبارہ آئے گا تو کہنی ہے میں چہرہ چھپانا نہیں میں کہنا میں ایک وقت آئے گا پہلے تیرا چہرہ کفن دیاں چادراں وچ چھپایا جائے گا پھر تیرا چہرہ قبر دیاں سلیپاں وچ چھپایا جائے گا پھر تیرا چہرہ قبر دی مٹی دے تھلے چھپایا جائے گا انج دا چھپا دیتا جائے گا کہ دوبارہ کوئی ویکھ نہیں سکے گا میری بہنا اج چہرہ چھپان دیاں عادتاں پا لے تاکہ کل جدوں قبر دیاں دیواراں وچ چھپے کفن دیاں چادراں وچ چھپے تے تینوں ڈر نہ آوے اللہ اللہ عورت دا مانا پردہ عورت دا مانا پردہ اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے وچ اے قرآن دہائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے اے شور سنائی دے رہے آئے اے پردہ نہیں ہونا چاہیے اے شور سنائی دے رہے آئے اے طور طریقہ دنیا دا کچھ
औरत दिखाई दे रहा है मैं मर्द दे दोष बदोश चलांगे औरत रट लगा रही है मैनू कहते ने चुप कर बोली ना आए कौम तरक्की ते जा रही है मौलवियो तुसी चुप करो तुसी औरत दी तरक्की दे दुश्मन जे तुसी औरत नू तरक्की नहीं जे करम देंदे कादी तरक्की माचिस दी डब्बी ते बीबी दी फोटो ये तरक्की कादी तरक्की है जनाब है लूणा वाले छापर ते औरत दी फोटो ये तरक्की कादी तरक्की मिर्च वाले छापर ते औरत दी फोटो ये कादी तरक्की है ये कोई तरक्की कोई नहीं ये दिखती और बिकती का कानून है मेरी बहना जरा सोच ये कोई तरक्की नहीं है ये दिखती और बिकती का कानून है ये तुझे दिखाकर लोगों से पैसा वसूलना चाहते हैं लोगों से माल वसूल करना चाहते हैं ये कोई तेरी इज्जत के मुहाफिज नहीं है तेरी इज्जत का रब की जमीन पर अगर सबसे बड़ा मुहाफिज है तो दीन इस्लाम है आज दीन इस्लाम के अंदर आ जा अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर कर दे जान अंदर आ मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना नबी पाक सलाम को एक बीबी आई एक औरत नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुई ते आके की कहंदी जरा सुनिया जे ते मेरा पैगाम पहुंचाओ जा करके अपने घर खवातीन और मेरिया बहना उन खवातीन जड़ियां पर्दे दियां दुश्मन ने पर्दे के खिलाफ ने उन्होंने जरा मेरा पैगाम सुनाओ अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर एक औरत आई है अर्ज कर दी माबू मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है ए हुणे मैनू भी एक बंदा इत्थे मिलिया है उन्हें मैनू आख्या जी मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है सारे दुआ करो अल्लाह पाक उस बाई नू शिफा अता फरमा दे अल्लाह 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 महबूब मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है ते मैं जनाब दुआ करवाना चाहनी अल्लाह पाक मैनू शिफा दे दे मेरे आका फरमाते ने बीबी तेरे कोल दो ऑप्शन ने चाहे ते मैं दुआ कर देना अल्लाह पाक तेनू शिफा दे देगा चाहे ते मैं दुआ कर देना अल्लाह पाक तेनू जन्नत दे देगा बीमारी ते सब्र कर ले अल्लाह तेनू जन्नत अता कर देगा उन्हें मिनट लाया सोचिया भी कोई नहीं गौर भी नहीं किया भी नहीं आख्या मैं घरे जानी हाँ मैं मशवरा करनी हाँ ना ना उन्हें एक मिनट नहीं लाया तो फौरन कहती है महबूब मैं अपनी बीमारी ते सब्र कर लवांगी तुसी जन्नत दी दुआ कर दियो असल विच बीबी जानती है ये जेड़े नबी दी गल होण डई है ना जदों सोने ने हाथ चुक देने ने जन्नत लभ जानी है मेरे नबी दी जुबान तैनूं यकीन एडा है मेरे पैगंबर दी जुबान ते यकीन एडा है उन्होंने पता है सोना जदों बोलदा है रब दी मर्जी नाल अल्लाह अल्लाह सोना जदों भी बोलदा है अल्लाह दी मर्जी नाल बोलदा है तां ही फकीर सदा लगांदा है ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल देंदे कन्ना विच रस नू है गोल देंदे कन्ना विच रस नू है गोल सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है जग लई दलील बुरखान बन जांदा है जाके रब दे कुरान नू तू खोल जाके रब दे कुरान नू तू खोल और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा महबूबा दुआ कर दो अल्लाह जन्नत दे दे मेरे पैगंबर को दुआ करवाई उठ के टुर पई थोड़े जा दूर गई वापस आई मेरे आका फरमाते ने बीबी किवें आना आया महबूब मैं वापस तुहाडे कोल सवाब ते आई हां मैनू जदों मिर्गी दा दौरा पैंदा है ते मैं गिर जानी हाँ मेरे सिर तो दुपट्टा उतर जाता है मेरा लिबास मेरे वजूद का साथ छड़ देंदा है सोहणिया अल्लाह पाक को दुआ करो ना बेशक मैनू मिर्गी दा दौरा पवे लेकिन मिर्गी दे दौरे के अंदर मेरा पर्दा सलामत रहा करे महबूबा मैं गैरत ममदा दी जाइया मैं शर्मा ते बर्मा वालियां दी जाइया मैं नहीं पसंद करदी कि परे बाजार विच मेरे सिर तो दुपट्टा लत जाए मेरी ये बहना गैरत चेक कर रहे इस खातून दी इज्जत चेक कर रहे इस खातून दी शर्म ते परम ते हया चेक कर इस खातून दा ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमांदे ने अल्लाह सुनिया ये तेरी बंदी किन्नी पर्दे दी पाबंद है ये कितनी हया ते शर्म ते परम दी पाबंद है अल्लाह सुनिया ये पर्दे दियां तू आप हिफाजतां फरमा अल्लाह पाक ने फिर ये पर्दे दियां हिफाजतां फरमाइयां लोग दसते ने ये जदों तक जिंदा रही है
ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਤੀ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਤੀ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ चलती फिरती मशहूर हो गई लोग कहते सन जनती औरत है यारो किड्डी अजीम औरत होएगी कि जिन्हों लोग कहते होंगे जनती औरत है एक आदि बरकत है पर्दे दी बरकत है एक आदि बरकत है गैरत दी बरकत है इस वास्ते मेरी बहना गैरतमंद बन जा शर्मा ते बर्मा वाली बन जा अल्लाह पाक फरमाते हाँ हाँ ये भी नहीं कि कलियां औरतां नूं हुक्म है जिथे औरतां नूं हुक्म है उहदे तो पिछली आयत विच मर्दां नूं हुक्म दिता है फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम फरमाया महबूबा मोमना नूं कह दिओ ये भी अपनी नज़रां नीवियां रखिया करन अपना नज़रां चुक के ना वेखिया करन अपनी अखां विच गैरत दा सुरमा पा लैन अपनी अख विच शर्म ते बरम दा सुरमा पा लैन फैसलाबादिया क्या तैनूं पता है उस अख दी निशानी की जिहदे विच गैरत दा सुरमा पै जांदा है आ मैं तैनूं दसां जिस अख विच गैरत दा सुरमा पै जाए वो अख कदी गैर मारम औरत वाल नहीं उठदी कदी गैरत औरत वाल नहीं उठदी सुबह तू वेखे जिहड़ा मुंडा नज़रां चुक चुक के लोकां दीयां धीआं पैणां वेखे समझ जावीं इहदी अख विच गैरत दा सुरमा कोई नहीं इहदी अख विच शर्म ते बरम कोई नहीं मैं जिहदे नौजवान नूं कहांगा अपनियां अखां तो लोकां दीयां धीआं पैणां महफूज रखिया कर ताकि तेरियां धीआं पैणां लोकां दीयां नज़रां तो महफूज रह सकण अल्लाह अल्लाह किसी की धी भैन वाल वेखण तो पहला ये दिल में ख्याल करया कर मेरी भी ते बहन है आखिर मेरिया भी ते इज्जत ने किसी की इज्जत नूं इज्जत तनाब इज्जत दी नज़र नाल वेखिया कर ताकि तेरिया इज्जतां दी भी कदर की जाए अल्लाह है मर्द रियाकार खुदा देख रहा है नज़रां फाड़ फाड़ के वेखना है नज़रां चुक चुक के लोकां वाल वेखना है ते समझना है किसी नूं पता कोई नहीं कोई वेखे ना वेखे रब ते वेखदा है ना है मर्द रियाकार खुदा देख रहा है कल्बे फसूकार खुदा देख रहा है जलवत में तो कुछ पास रहा खल्के खुदा का अरे खलवत में भी सरकार खुदा देख रहा है और दुनिया तेरे करतूत को देखे कि न देखे है मर्द ज़िनाकार खुदा देख रहा है क़ाल अल्लाह खुदा फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा अल्लाह पाक साडियां मावां बहनां नूं शरीयत दे ऐन मुताबिक पर्दा करम दी तौफीक अता फरमाए और सानू अल्लाह अपनियां नज़रां नीचियां रख के चलण दी तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अच्छा दिन कोलो वद लोको रात है मक्के दी दिन कोलो वद लोको रात है मक्के दी कदी जाके वेखो कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी दिन कोलो वद लोको रात है मक्के दी जेड़ा भी को देख लैंदा मक्का ते मदीना है उस वेले उंदा लोको ठहर जांदा सी नाए सानू भी दिखा दे मौला सानू भी दिखा दे बरसात तू मक्के दी दिन कोलों बदलों को रात है मक्के दी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما اللہ جتنے مسلمان واحدین فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما درجات بلند فرما ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما یا اللہ میری مجلس میں کوئی بے اولاد آیا نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جسے اولاد دی ہے تربیت نہیں کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کوئی مقروض ہے قرضے دور کر دے اللہ کو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے اللہ کو دکھی دل لے کر آئے اس کے دکھوں کو دور فرما اللہ کو میری بہنہ گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اپنے اساتذہ کرام کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اس مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو مامنین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکتوں سے نواز دے میرے مولا کریم جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گی وہ اپنی رحمت سے درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.